हेलो। हेलो सर, अनम्यूट करियो जी। महेंद्र सर प्लीज वन मोर। ਮਹਿੰਦਰ ਸਰ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। हाँ जी, थोड़ी आवाज का एक मिनट। हेलो जी सर, ठीक है जी, ठीक ठीक हाँ ठीक है, थैंक यू। ठीक है, बस अ, सर ਆਪਾਂ ना 3-4 मिनट तक शुरू करते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, ठीक 3-4 मिनट तक शुरू करना। हेलो जी सर, हेलो जी 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 जी, हाँ जी बोलिए सर। हाँ जी मैडम, कनू एक के बोल रहे हूँ। हाँ जी, कीरू नैयर बोल रहे हैं जी। जी हाँ जी, हाँ ठीक है, थैंक्स मैडम। करिए शुरू मैडम जी। नहीं, ਆਪਾਂ जरा 3 मिनट होर लेने हैं जी, क्योंकि कैंडिडेट एंटर हो रहे हैं ना, 23 अच्छा ਹੋਏ ओनली। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਆਨ मैं ਲੱਗ। हाँ मैं बिल्कुल स्टार्ट कर देना, थानू इदां ही ना माइक हाँ स्टार्ट कर ठीक देना है, स्टार्ट कर दो। ठीक है जी। ओके। ओके।
जी सर स्टार्ट कर दो जी। ठीक है मैम, थैंक यू। माई सेल्फ महेंद्रपाल सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट आईटी लुधियाना। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो आप ऑनलाइन सब जुड़े हुए हों पार्टिसिपेंट्स का। ठीक है जी। एक खास नोटिफिकेशन है साढ़े पंजाब सरकार दी घर घर रोजगार मुहिम तहत पहला सब तो पहला एक फर्स्ट वर्चुअल जॉब फेयर गवर्नमेंट आईटी लुधियाने में लग्या गया है। वो जो 15/16/2020 तो चालू है। वो वर्चुअल जॉब फेयर दे विच ਜਿਹੜੇ भी कैंडीडेट ने इस भाग लेना है वो इसे ऑनलाइन ते जाके कैंडीडेट ते क्लिक करके उत्ते रजिस्टर्ड हो सकता है ते इंडस्ट्री दे विच नौकरी लैण लई लाभ प्राप्त कर सकता है ते लाभ प्राप्त कर सकता है। इस तो बाद असीं ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸੈਕਟਰਲ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਬਾਈ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ? ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਰਟ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਸਪੋਕਨ ਸਾਊਂਡਸ ਬਾਈ ਕਰੈਕਟਰ। दिस सिस्टम इज कॉल्ड शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड जिहड़ा है संकेत करन दा जिहनूं पंजाबी च कहने संकेत करन दा संबंध जिहड़ा है आवाज नाल है जां संकेत करन अर्थात शॉर्टकट जिहड़ी शॉर्ट हैंड है ये एक अजिही कला है जिस राही आवाज जां भाषण नूं कुछ खास नियमबद्ध चिन्हां राही लिखिया जांदा है। उस नूं असीं संकेतकरण ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਓਨਲੀ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾਟ ਸਪੈਲਿੰਗਸ। ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਆਊਟਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਸਿਲੇਬਲ ਉਚਾਰਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅੱਖਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ for requiring accuracy and speed in shorthand, it is essential that the shorthand outline should be written as brief as possible. जिन्हें भी अपने संकेत लिपि दियां ਜਾਂ ਸੰਕੇਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਊਟਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਰਟਹੈਂਡ ਦੀਆਂ ਆਊਟਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਖੇਪ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਕਨਸੋਨੈਂਟ ਸਟ੍ਰੋਕ in half the length is called halving principle। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਐਂਡ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਰੇਖਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅੱਧ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਧ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਇਫ ਆਲ ਦਾ ਕਨਸੋਨੈਂਟਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ। ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ देयर इज वेरियस डिवाइसेस थ्रू विच ब्रीफ शॉर्टहैंड आउटलाइंस कैन बी रिटन हैव एन इंट्रोड्यूस। ਆਪਾਂ ਉਹ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं सारियां बट डिवाइसेस होर विधियां होर तरीके। दी डबलिंग प्रिंसीपल इज आल्सो द फर्स्ट। एक होर अपने कर रहे हैं रेखावां ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਨ ਬਾਈ ਵਿਚ ਮੈਨੀ ਵਰਡਸ ਫਰੇਜ਼ਸ ਕੈਨ ਬੀ ਰਿਟਨ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ ਸਪੀਡਲੀ। ਮਚ ਟਾਈਮ ਗੈਟਸ wasted while lifting our pen or writing another stroke। so doubling principle is timing saving stroke। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਡਬਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨ ਚੁੱਕਿਆ ਆਪਾਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਬਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਅ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਿਦਆਊਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਪੈਨ ਔਰ ਪੈਨਸਿਲ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਨੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਇਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਇਨ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਪਿਟਮੈਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਾਰੇ ਜਾਗ ਪਿਟਮੈਨ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਐਂਡ the strikes are halved
in the length for the addition of T or D, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ T ਜਾਂ D ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, T ਜਾਂ D ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The halving principle is adopted to write the outlines quickly and rapidly। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਲਾਈਨਾਂ ਕੁਇਕਲੀ ਜਲਦੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿਦ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਲ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ T ਜਾਂ D ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਜਾਂ ਰੇਖਾ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਹੈ। ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਲ ਹੈ, ਇਨ ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੇਬਲ ਵਰਡਸ, ਇੱਕ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਧੁਨੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਵਿੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਈਨਲ ਹੁੱਕ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਪਥੋਂਗ, ਬਿਨਾਂ ਹੁੱਕ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਡਿਪਥੋਂਗ ਜਾਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪਥੋਂਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ, ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਸਿੰਗਲ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਰੇਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ T ਦੇ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਫॉर T ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਨ ਕੇਸ देयर इज नो attachment in the form of final hooks or a joint diphthong, then we can light a stroke is halved for the addition of T only। For example, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਪੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦੇਖੋ P ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ T ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇਸ ਬਬਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਬਬਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਜ ਪੈਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪਲੇਟ, ਲਾਈਟ P ਹੈ, P ਨੂੰ L, ਫਿਰ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ T ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਪਲੇਟ, ਸਪੇਟ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫੈਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ T ਦੇ ਲਈ, ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਜ ਥਾਟ। L ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ T ਦੇ ਲਈ ਲੋਟ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ T ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਟ, M ਨੂੰ T ਲਈ ਕੀਤਾ ਹਾਫ, ਦੈਨ ਇਹ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਟ ਇਨ ਵਰਡਸ ਲਾਈਕ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਪੇਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ P ਇਜ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਤੇ P ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਲਈ ਹੋਈ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੇਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ P ਨੂੰ ਨਾਲ D ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪੇਡ, ਜਿਵੇਂ P ਔਰ D ਪੇਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸਨੂੰ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਾਈਡ ਹੈ T ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ D ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ T ਹਲਕਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਜਾਂ ਹਲਕੀ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ T ਲਈ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਡ ਹੈ, K ਤੇ D ਕਿਡ, ਗੇ ਨੂੰ ਫਿਰ T ਲਿਖਿਆ ਗੋਟ, ਫੂਡ, F ਥਰੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ U ਵਾਲਾ ਬੋਵਲ ਹੈ, ਸ਼ੋਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਆਰ ਨੋਟ ਹਾਫ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ D, ਹੈਂਸ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇਜ ਰਿਟਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਊਟਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਓਨਲੀ ਫਾਰ T ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, D ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਨ ਸਿੰਗਲ ਸਿਲੇਬਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਹੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਪਥੋਂਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ T ਦੇ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਹੈਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆਫ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁੱਕਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਨਲ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਪਥੋਂਗ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸਿਲੇਬਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ D ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰਦੀਆਂ, ਟਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ T ਨੂੰ T ਲਈ, ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ P ਉਹਨੂੰ T ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੀਟ ਹੈ, ਪੇਟ ਹੈ, ਪੈਂਟ, ਬੈਡ, ਬ੍ਰੈਡ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ B ਹੈ, ਉਹ ਡਾਰਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ, ਸੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ D ਲਈ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਡ, ਬਲੇਡ, ਡੈਡ, ਜੇਡ, ਗੁੱਡ। ਬਟ ਇਨ ਵਰਡ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਆ ਪੇਡ ਹੈ, ਪੇਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਨੂੰ D ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਿਖਾਂਗੇ D ਲਈ। ਪੇਡ,
इस तरह ही अगला वर्ड है टाइडी, वेट, डेट, ज्यूट, ग्रेट। इस तरह ही लाइट स्ट्रोक्स आर नॉट हाफ फॉर द एडिशन ऑफ डी एंड हैवी स्ट्रोक्स आर नॉट हाफ फॉर द एडिशन ऑफ टी। हैंस फुल आउटलाइन जिवें भी रिटन इस लिखी जांदियां हैं। इन सिंगल सिलेबल वर्ड्स दे विच फाइनल हुक और जॉइंट डिफथोंग स्ट्रोक इज हाफ फॉर द either addition of T or D. In case there is an attachment to the strokes having a final hook or joint diphthong or more than one syllable, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਣ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਖਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਰਕਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੂਪਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹੁੱਕਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸਿਲੇਬਲ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਫਾਈਨਲ ਹੁੱਕ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਫਥੋਂਗ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀ ਔਰ ਡੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਵਰਡ ਹੈ ਸਪੈਨ ਹੈ, ਸਪੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਪੀ ਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ ਤੇ ਐਨ ਸਪੈਨ ਪੀ ਆ, ਉਹ ਆਊਟਰਨ ਫੁੱਲ ਬਣੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਂਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵਰਡ ਸਪੈਂਡ ਵਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸਿਲੇਬਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਰਨ ਨੇ। ਦੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੈਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਵੈਂਟ, ਟਸਨੋਂ ਟੀ ਨੂੰ, ਟੀ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਵੈਂਟ। ਬੈਂਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਉਹੀ ਆਊਟਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰਨ ਬਣੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸਿਲੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀ ਦੇ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਵਿਊ। ਹੁਣ ਵਿਊ ਹੈ, ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਡਿਫਥੋਂਗ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਊ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਊਡ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੂੰ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰਾਊਡ। ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ? ਇਹਦਾ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਫਾਈਨਲ ਡਿਫਥੋਂਗ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੇਵ, ਲਾਸਟ ਫਾਈਨਲ ਹੁੱਕ ਪੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹਾਫ ਕਰਕੇ ਪੇਵਡ। ਕੈਂਟ ਹੈ, ਕੇ ਨੂੰ ਐਨ ਦੀ ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ, ਕੈਂਟ। ਕੇ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਡੀ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਐਨ ਦੀ ਨਾਲ ਫਾਈਨਲ ਹੁੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਹਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਨੇ। ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਏ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸਿਲੇਬਲ ਵੀ ਕੈਨ half the strokes, heavy or light strokes, we can half the strokes either T or D. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਰੂਲ ਆਪਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ, ਇਨ ਵਰਡਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸਿਲੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਲ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀ ਔਰ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਡ ਬਣਦਾ ਸਕਿਪਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਲ ਐਸ ਤੇ ਕੇ, ਤੇ ਪੀ ਨੂੰ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਕਿਪਡ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਟਡ ਵਰਡ ਹੈ, ਆਰ ਨੂੰ ਆਰ ਔਰ ਟੀ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ ਡੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਟੀ ਜਾਂ ਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੇਟਡ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਡ ਰੇਡਡ। ਰੇਡਡ ਆਰ ਅਪ ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਸ ਵੋਵਲ ਹੈ, ਡੀ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਡੀ ਦੇ ਲਈ, ਰੇਡਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਰਬਿਟ ਹੈ, ਔਰਬਿਟ ਵਰਡ ਓ ਆਰ ਡਾਊਨ ਔਰ ਤੇ ਵੀ ਨੂੰ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ, ਔਰਬਿਟ। ਕਪਲਡ, ਦੈਨ ਵਰਡ ਅਗਲਾ ਸਟਾਰਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵੋਵਲ ਸਾਈਨਸ ਟੂ ਹਾਫ ਲੈਂਥ ਫਾਰਮਸ ਆਰ ਰੈਟ ਨੈਕਸਟ ਟੂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਟ੍ਰੋਕਸ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੋਬਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੋਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਫ ਲੈਂਥ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਐਫਟ। ਐਫਟ ਵਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੇਖਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੀ ਦਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਬਲ ਐ ਵਾਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਬੱਬ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਐਫਟ ਵਰਡ ਥੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਬਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਬਲ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਬਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਐਫਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਟ ਹੈ, ਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਬਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੋਬਲ ਦੀ, ਆਏ ਦੀ, ਤੇ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨੂੰ, ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਪੈਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਟੀ ਦੇ ਲਈ, ਬੱਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਓ ਵਾਲਾ ਬੋਬਲ ਹੈ,
So this word is thought, east, east ਨੂੰ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ, east, sect, skate। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੀਕਰ, ਸਗੋਂ ਸਕਰ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੋਡਰਨ ਵਨ ਸਿਲੇਬਲ ਇਸ ਤੋਂ ਸੀਕਰ, ਸੀਕਰਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਟੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਦੋ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਹੇ ਦੀਆਂ, ਹੇ ਡਾਊਨ ਔਰ ਹੇ ਅਪ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੇ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਅਪਵਰਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਵੀ ਆਰ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਧੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਆ ਉੱਥੇ ਹੇ ਅਪ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਹੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਲੋਨ, ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਲੀ ਹੋਵੇ, ਕੱਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਇਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈਟ, ਹੈਟ ਲਿਖਣਾ, ਤੇ ਹੈਟ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਪਵਰਡ ਲਿਖਿਆ, ਉੱਪਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਦਿਸ ਵਰਡ ਚ ਹੈਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਟਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਲ ਲਗਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਹੰਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਚ ਵਾਲਾ ਬਬਲ ਲਗਾ ਕੇ ਐਨ ਦੀ ਤੇ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ, ਹੰਟਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਲ ਉਹ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਰੂਲ ਹੈ ਆਫਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੂਲ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈ ਆਫਟਰ ਫੁੱਲ TOD, ਜਦੋਂ TOD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ T ਤੋਂ D ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ TOD ਨੂੰ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਕਰਾਂਗੇ TOD ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਲੈਂਥ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਦੀ, TOD ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ TOD ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ TOD ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਕਰਾਂਗੇ T ਜਾਂ D ਦੇ ਲਈ। ਆਫਟਰ ਫੁੱਲ ਲੈਂਥ TOD, ਹਾਫ ਲੈਂਥ TOD ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ। ਜਿਵੇਂ 10 ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਰਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਟ੍ਰੀਟਡ ਹੈ, TR ਨੂੰ E ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟੱਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ T ਨੂੰ ਅਸੀਂ D ਲਈ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਸਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, T ਨੂੰ TR ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਖ ਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ, ਫਿਰ ਟੱਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ T ਨੂੰ ਅਸੀਂ D ਲਈ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ। ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਰਡ ਲਿਖ ਕੇ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਪ ਟੱਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਟੱਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ T ਨੂੰ D ਲਈ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਵਰਡ, ਕ੍ਰੈਡਿਟਡ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੀ ਹਾਫ ਲੈਂਥ ਫਾਰਮਸ ਆਰ ਆਲਸੋ disjoined in some cases where a very clear outline can be obtained by disjoining। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ TOD ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ facility is the utmost important in the shorthand language, ਕਿਉਂਕਿ we have require a briefer outlines and facilitate the outlines in increasing the speed। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਟਾਈਟਨੈਸ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ ਟਾਈਟਨੈਸ ਹੈ, T ਨੂੰ T ਲਈ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਟਾਈਟ ਤੇ ਡਿਸਜੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਨੈਸ ਲਿਖਤਾ ਹੈ ਟਾਈਟਨੈਸ। ਦੈਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹੈਜੀਟੇਟਿੰਗਲੀ। ਹੈਜੀਟੇਟਿੰਗਲੀ, ਹੈਜੀਟੇਟ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ
ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੱਡ ਡੱਡ ਆਰ ਆਲਵੇਜ ਇੰਡੀਕੇਟਡ ਬਾਈ ਹਾਫ ਲੈਂਥ TOD। TOD ਦੀ ਹਾਫ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੋਟ ਹੈ, ਵੋਟਡ ਹੈ, omit है, omitted है, print, printed, grade, graded। तो इस तरह ਅਸੀਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਰੂਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫ ਵਰਡ ਐਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਵੋਵਲ ਸਾਊਂਡ, ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੋਵਲ ਜਾਂ ਸਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਰਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ ਵਰਡਸ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸਿਲੇਬਲ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਫ ਵੋਵਲ ਫੋਲੋਜ਼ ਫਾਈਨਲ TOD, ਅਗਰ TOD ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਜ ਏ ਫਾਈਨਲ ਵੋਵਲ ਰਿਕੁਆਇਰ ਫਾਈਨਲ ਸਟਾਪ ਟੂ ਪਲੇਸ ਦਾ ਵੋਵਲ, hence having principle is not implied and full form is to be written। ਉੱਥੇ ਜੀ full ਫਾਰਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। in case there is a final vowel ਰਖਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਵੋਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਾਂ ਰੇਖਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੋਵਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਖਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਿਫੋਰ ਔਰ ਆਫਟਰ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਬਾਟਮ ਔਰ ਟੌਪ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੇਖਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੋਵਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੋਵਲ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੋਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵਰਡ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਫੁੱਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੋਵਲ ਆਪਾਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਰਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਟ੍ਰਾਈਫੋਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਟ੍ਰਾਈਫੋਨ ਮੀਨਜ਼ 3 ਸਾਊਂਡਸ ਇਨ 1 ਸਾਈਨ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਫੋਨ ਜਾਂ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੈਨੇ ਟ੍ਰਾਈਫੋਨ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਕਰਜ ਬਿਫੋਰ TOD, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ TOD ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪਲਾਈਡ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਟ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਫਾਈਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਫਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ F ਨੂੰ T ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਟ ਵਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਹੁਣ ਫਾਈਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਫਾਈਟ ਆਈ ਫਿਰ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਈਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਫੋਨ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ T ਲਿਖਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਡਾਇਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਆਈ ਫਿਰ ਐ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਫੁੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਲਿਖਣੀ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਡਾਇਆਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਹੈ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪਲਾਈਡ ਇਨ ਕੇਸਿਸ ਵੇਅਰ ਅ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਆਊਟਲਾਈਨ ਵੁੱਡ ਬੀ obtained ਇਨ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਵਰਡ, ਜਿੱਥੇ ਪੇਅਰਸ ਆਫ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਣੀ ਲੂਣ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਰਡ ਹੈ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਰਡ ਹੈ, ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਦੋਨੇ ਸਿਮਿਲਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਟ ਸੈਕਰਡ ਵਰਡ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, SKR ਤੇ D ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸੈਕਰਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਅਨਅਵੋਇਡੇਬਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਨਐਵਿਟੇਬਲ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਹੋਟਲ ਹੈ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੋਟਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਆਊਟਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਿਮਿਲਰ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮ ਟਾਈਮਸ ਰੂਲਸ ਕੈਨ ਬੀ ਓਵਰਲੁਕਡ in order to obtain the easier joining, in order to keep the distinguish, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਸ ਇਫ ਰਿਟਨ ਵਿਦ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਰ ਅਪ ਹੈ, ਆਰ ਅਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਫ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਰ ਅਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਮ ਦੀ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰਿਟਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਆਰ ਨੂੰ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਆਊਟਲਾਈਨ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮਰ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਰ ਅਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸ਼ੁੱਡ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਬਵ ਦੀ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਔਨ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਹਾਵਿੰਗ, ਜਿਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ। ਦੀ ਹਾਫ ਲੈਂਥ ਆਫ LD ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹਾਫਡ। ਜਿਵੇਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਜਾਂ ਲੂਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਲਡ ਹੈ, ਸਟਾਈਲਡ ਹੈ, ਓਲਡੈਸਟ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੈਨ ਏ ਵੋਵਲ ਅਕਰਜ਼ ਬਿਟਵੀਨ, ਜਦੋਂ ਵੋਵਲ LOD ਜਾਂ ROD ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਵਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖੋ ਫੋਲਡ ਵਰਡ ਹੈ, ਫੋਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ L ਨੂੰ D ਲਈ ਹਾਫ ਦਿੱਤਾ ਫੋਲਡ, ਫੋਲੋਡ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ D ਲਈ ਹਾਫ ਕਰਤਾ, R ਨੂੰ D ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬੋਰਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ VR D ਲਈ ਹਾਫ ਫੁੱਲ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ R ਔਰ D ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੋਵਲ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਡ ਹੈ, ਹਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਰਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਦੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਫਾਰਮ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ L ਡਾਰ ਕੀਤਾ ਆਰ ਦੋਨੇ ਹੈ, ਲਾਰ ਔਰ ਰਾਰ ਦੇ ਕੈਨੋਟ ਬੀ ਹਾਫਡ ਟੂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਦਾ ਲਾਰ ਔਰ ਰਾਰ ਐਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਵਰਡਸ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਿਪਰਜੈਂਟ। ਆਪਾਂ LD ਔਰ RD ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚ ਹਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਹਾਫਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨ ਫ੍ਰਿਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਵਰਡਾਂ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਟ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੋਟ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੁੱਡ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਰਡ ਐਜ ਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਹੈ, I am ਨੂੰ ਟੀ ਲਈ ਆਪ ਐਨ ਦੀ ਹੁੱਕ ਲਗਾਈ ਆਪਾਂ, I am ਨੋਟ। ਦੈਨ ਹੈ I will not, I ਤੇ L ਅਪ ਤੇ N ਦੀ ਹੁੱਕ ਤੇ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ L ਨੂੰ I will not। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ I do not, I ਫਿਰ D ਫਿਰ N ਦੀ ਹੁੱਕ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ D ਨੂੰ ਤੇ I do not। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਊ ਵਰਡਸ ਹੈ, ਫਿਊ F ਨੂੰ ਥਰੂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਵੇ ਨੂੰ D ਲਈ ਹਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਊ ਵਰਡਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਬੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਵੀ। ਇਦਾਂ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਬਲ ਟੂ, B ਨੂੰ L ਦੀ ਲਈ, B ਨੂੰ L ਦੀ ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਏਬਲ ਟੂ। ਐਟ ਆਲ ਟਾਈਮਸ, T ਨੂੰ L ਦੀ ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ M ਲਈ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ, M ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਰਕਲ ਐਟ ਆਲ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਏਬਲ ਟੂ ਮੇਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਫ੍ਰਿਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗ੍ਰਾਮੋਲੋਗਸ, ਹੱਦਿਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗ੍ਰਾਮੋਲੋਗਸ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੁਆਇਟ ਹੈ, ਕੀ ਨੂੰ ਟੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕਰਤਾ ਬਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੁਆਇਟ, ਇਸ ਤੇ ਸਾਈਨ ਆਨ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਕੁੱਡ। ਫਿਰ ਕੇ ਨੂੰ ਆਰ ਦੀ ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਟੀ ਲਈ ਅਕੋਰਡ ਜਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੇਅਰਡ, ਗੇ ਨੂੰ ਆਰ ਦੀ ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ ਤੇ ਬਬ ਦੀ ਲਾਈਨ ਗਾਰਡ। ਇਸੇ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਗ੍ਰੇਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇ ਨੂੰ ਐਲ ਦੀ ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਡੀ ਲਈ ਕਾਰਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੁਅਲ, ਕੇ ਨੂੰ ਐਲ ਦੀ ਡੀ ਦੀ ਹਾਫ ਕਰਤਾ ਡੀ ਲਈ ਕਾਰਡ, ਕੇ ਨੂੰ ਐਲ ਦੀ ਹੁੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ ਗੋਲਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਲਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਹੈ ਵਿਦਾਊਟ, ਇਸ ਸਾਈਨ ਆਨ ਦੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਡ, ਕੈਨੋਟ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, opportunity, ਚਾਈਲਡ, ਬਿਲਡ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ,
बी नो एल दी उक लगा के डी ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੋ ਵਰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਡ ਹੈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਇਸ ਸਾਈਨ ਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਲ ਦੇ ਲਈ ਐਲ ਦੀ ਉਕ ਲਗਾਈ ਔਰ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੋਟ ਟੋਲਡ, ਟਰਾਈਡ, ਟ੍ਰੇਡ, ਟੁਵਾਰਡਸ, हैंड, अंडर, चेयर्ड, चीयर्ड। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਵੋਵਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਡ ਪਲੇਸ ਵੋਵਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਅਰਡ ਨੂੰ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਸੈਂਟ, ਥਰਡ, ਸ਼ਾਰਟ, ਸਪਿਰਿਟ, ਯਾਰਡ, ਵਰਡ, ਸਕੂਲ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਸਕੂਲਡ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਫਰੇਜ਼ਾਂ ਐਂਡ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਆਰਬੀਟਰੇਰੀ ਹੈ, ਆਰਬੀਟਰੇਟ, ਆਰਬੀਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਅਮਲਗਾਮੇਟ, ਅਮਲਗਾਮੇਸ਼ਨ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰਿਕਸ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਬੈਂਕਰਪਟਸੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਾਂ established ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ। देयर आर 3 words but signage 1। ਇਸ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ, ਆਇਡੈਂਟੀਕਲ, ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ। ਆਊਟਲਾਈਨ ਇਜ਼ 1 ਬਟ ਇਸ ਵਰਡ ਦੋ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਹੈ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਐਨ ਨੂੰ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ ਤੇ ਪੀ ਐਨ ਤੇ ਫਿਰ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ। ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ ਵਰਡ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਐਨ ਨੂੰ ਡੀ, ਐਸ ਦਾ ਸਰਕਲ ਪੀ, ਫਿਰ ਨਸ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਇੰਡੀਸਪੈਂਸੇਬਲ ਜਾਂ ਇੰਡੀਸਪੈਂਸੇਬਲੀ। ਅਗਲਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਰੀਡ ਐਂਡ ਕਾਪੀ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਐਲ ਲਈ ਐਲ ਨੂੰ ਹਾਫ ਕੀਤਾ ਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਦਿਸ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਸਲੇਟ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਸਾਲਟ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਲੀਟਰੀ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡਿਸਿਕਟ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਨੈਚਡ, ਆਡਿਟ। ਸੈਕੰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇ ਨੂੰ ਹਾਫ ਵੋਵਲ ਲਗਾਇਆ, ਆ ਵਾਲਾ ਚੇ ਲਈ, ਚੇ ਨੂੰ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ ਕੀਤਾ, ਵਾਚਡ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਰਾਉਂਡਡ। ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਪਾਊਡਰਡ, ਰੈਕਟ, ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਆਡਿਟਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਚੈਂਟ, ਫਾਊਂਡ, ਫਾਊਂਡਡ, ਬ੍ਰਾਈਟਨਡ, डिसिप्लिन्ड, एबसेंटी। नेक्स्ट वर्ड है चैनल्ड, चार्टर्ड, जॉइंटेड, गारलैंड, पनजेंट ते ट्रीटी। नेक्स्ट 5 लाइन दे विच ट्राइफल्ड, सफल्ड, फायरवुड, रूमर्ड, सप्लाइड, अथॉरिटी। नेक्स्ट लाइन दे विच पैरट, डिमेरिट्स, हाइट, ऑर्काइड, स्टुपर्ड ते आई राइट। अगला अपना जो टॉपिक अगला है डबलिंग प्रिंसीपल। डबलिंग प्रिंसीपल आप किनों कहने हैं? डबलिंग प्रिंसीपल आप जो रखावां नूं डबल करते हैं, डबल करना जो है डबलिंग प्रिंसीपल, उहदे विच डबलिंग प्रिंसीपल दे विच की है राइटिंग ऑफ एनी स्टॉक इन डबल द साइज ऑफ इट्स नॉर्मल लेंथ इज कॉल्ड डबलिंग प्रिंसीपल। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਨਾਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ 1/6 ਆਫ ਐਨ ਇੰਚ, 1 ਇੰਚ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸਟਾਕ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟਰ, ਡਰ, ਦਰ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Writing of any stock is doubled the size of its normal length is called doubling principle. So the addition of the syllable mean जो चार sound जिसमें टर है, डर है, दर है, and sometimes चार is indicated by doubling the length of the preceding stock.
ਵਿਦ ਫਿਊ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰ ਡਰ ਥਰ ਦਰ ਜਾਂ ਚਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਟਰ ਡਰ ਥਰ ਜਾਂ ਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਫਾਈਨਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਦ ਫਿਊ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਲਾਈਟਰ। 10 ਟੈਂਟ, ਜੇ ਅਗਲਾ ਵਰਡ ਹੈ ਟੈਂਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਟੀ ਨੂੰ ਐਨ ਦੇ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਡੀ ਡਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਦਾ ਟੈਂਡਰ, ਟੈਂਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਵਰਡ ਸਕਾਈ, ਸੈਕਟਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਸਰਕਲ ਐਸ ਕੇ ਨੋ ਟਰ ਲਈ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੈਕਟਰ। ਇਸ ਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਵਰਡ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਨ ਨੂੰ ਸਰਕਲ ਐਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਐਨ ਨੂੰ ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੈਂਟਰ। ਮੀਟਰ, ਸਟਾਰਟਰ, ਬਾਈਂਡਰ, ਸਪਲਿੰਟਰ, SPL ਤੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਤੇ ਲਾਸਟ ਹੁੱਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰ ਦੇ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਪਲਿੰਟਰ। ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਸੈਂਟਰਲ, ਇੰਪਾਊਂਡਰ ਤੇ ਫਲੈਟਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀ ਡਬਲ ਆਮ ਜਨਰਲ ਰੂਲ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੂਲ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਅਗਲਾ ਰੂਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟ੍ਰੋਕ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਸਟ੍ਰੇਟ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਹੈਵਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਲ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਦੇ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੁੱਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸੌਂਗਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰ ਡਰ ਦਾ ਫਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਲਈ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਉਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਸਿਲੇਬਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਵਿੰਗ ਏ ਫਾਈਨਲ ਹੁੱਕ ਔਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਡਿਫਥੋਂਗ, ਇਹ ਅਟੈਚਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੁੱਕਾਂ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਪਿੱਟਰ ਹੈ, ਸਕੂਟਰ ਹੈ, ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਪੇਂਟਰ ਹੈ, ਬਾਈਂਡਰ ਹੈ, ਟਿਊਟਰ ਹੈ, ਡਾਊਟਰ ਹੈ। The double consonant MP or MB ਨੂੰ ਵੀ without final or final hook are doubled for the addition of R ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਪਰ ਹੈ, ਟਿੰਪਰ ਹੈ, ਜੰਪਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ MPR ਔਰ MBR ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ 2 ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਆਈਦਰ ਇੱਕ ਹੁੱਕਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਦੀ ਹੁੱਕਡ ਫਾਰਮ ਆਫ MPR MBR ਯੂਜ਼ਡ ਆਫਟਰ K ਔਰ ਐਨ ਅਪ ਸਟ੍ਰੋਕ। K ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਅਪ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੱਕਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੈਂਪਰ ਹੈ, ਸਲੰਬਰ ਹੈ, ਕਿੰਬਰ ਹੈ। ਬਟ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਬਲ ਲੈਂਥ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਟੈਂਪਰ ਹੈ, ਡੰਪਰ ਹੈ, ਪਲੰਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇੰਕ ਦੀ 2 ਫਾਰਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੱਕਡ ਫਾਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਇੰਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਕ ਵਿਦਾਊਟ ਫਾਈਨਲ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਕੇ ਡਬਲਡ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ TOD। ਜੇ ਇੰਕ ਦੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਰ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਕਰ ਹੈ, ਰਿੰਗਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਇੰਕਰ ਔਰ ਇੰਕਰ ਆਰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਬਾਈ 2 ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰਮਸ ਆਈਦਰ ਦਾ ਡਬਲ ਲੈਂਥ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਕਰ, ਇੰਗਰ ਔਰ ਵਿਦ ਹੁੱਕਡ ਫਾਰਮ ਇੰਗ ਔਰ ਇੰਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ a circle attached finally to a double length stroke is ready read finally ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਦਾ ਐਡਡ ਸਿਲੇਬਸ में ਟਾਰ ਡਾਰ ਥਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਐਸ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ ਐਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਟਰ ਹੈ, ਫਿਟਰ ਜੋ ਹੈ ਐਸ ਦਾ ਸਰਕਲ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟੈਂਡਰ ਹੈ, ਟੈਂਡਰਸ, ਚੈਪਟਰ, ਚੈਪਟਰਸ, ਪਿਕਚਰ, ਪਿਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਰਡਸ ਆਫ ਮੋਰ ਦੈਨ 1 ਸਿਲੇਬਲ ਵੇਅਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸ ਆਫ ਅ verb is written with either a double length or a hooked form। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਾਂ ਉਹ ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੁੱਕਡ ਫਾਰਮ ਹੋਵੇ। ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਵਿੰਗ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਡ ਹੈਗੇ ਆ ਫੈਂਡਰ ਵਰਡ, ਫੈਂਡਰ ਵਰਡ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਫੈਂਡਡ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਐਫ ਐਨ ਨੋ ਡੀ ਲਈ ਹਾਫ ਫਿਰ ਆਪ ਤੇ ਡੀ ਫੈਂਡਡ, ਆਰਡਰ ਤੇ ਆਰਡਰਡ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੈਂਪਰ ਟੈਂਪਰਡ, ਵੰਡਰ ਵੰਡਰਡ, ਕੌਂਕਰ ਕੌਂਕਰਡ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਹਾਵਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਗਲਾ ਹੈ ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਫਾਰਮ ਜੇ ਇੰਗਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਔਰ ਵੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅ ਸਰਕਲ ਔਰ ਆਫਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਗਰ, ਐਂਕਰੇਜ, ਸਿੰਗਰ, ਹੰਗਰ, ਲੰਗਰ। ਬਟ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁੱਕਡ ਫਾਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਕਰ ਹੈ, ਡਰਿੰਕਰ ਹੈ, ਕਰੈਂਕਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਐਲ ਇਜ਼ ਡਬਲਡ ਓਨਲੀ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਐਲ ਨੂੰ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਲੋਨ ਔਰ ਵਿਦ ਫਾਈਨਲ ਸਰਕਲ ਟੈਸਟ। ਫॉर एग्जांपल ਲੋਇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਟਰਜ ਹੋ ਗਏ, ਆਲਟਰਸ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਹੁੱਕਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਜਾਂ ਲੈਦਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਉਚਾਰਨ ਲਈ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਟਰ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਐਲ ਨੂੰ ਵੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅਲੋਨ ਔਰ ਹੈਵਿੰਗ ਅ ਫਾਈਨਲ ਹੁੱਕ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਅਟੈਚ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਔਰ ਫਾਈਨਲ ਹੁੱਕ ਆਫਟਰ ਦਾ ਡਬਲ ਸਾਡਾ ਡਬਲ ਕੀਤਾ ਫਿਲਟਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਂਡਰ ਦੇ ਲਈ, ਟੈਂਡਰ ਔਰ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੈਵਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੈਨ ਵਰਡ ਐਂਡਿੰਗ ਵਿਦ ਬਾਵਲ ਸਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਨ ਦੀ ਸਟੇਟ ਸਟ੍ਰੋਕਸ ਵਿਦਾਊਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੋਕਮੈਂਟਸ with the final hook attached diphthongs cannot be halved for the addition of। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਪੀਟਰ, ਬੈਟਰ, ਡਾਟਰ, ਚੈਪਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਸਟੇਟ ਸਟ੍ਰੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਆਊਟਲਾਈਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪੀਟਰ, ਬੈਟਰ, ਡਾਟਰ, ਚੈਟਰ, ਗਟਰ। ਵੈਨ ਵੋਵਲ ਫੋਲੋਜ਼ ਫਾਈਨਲ ਟਾਰੋਡਰ, ਜਦੋਂ ਟਾਰੋਡਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਊਟਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਐਂਕਰ, ਐਂਗਰੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵੋਵਲ ਆ ਗਿਆ ਆਊਟਲਾਈਨ ਫੁੱਲ। ਪਾਊਡਰ ਹੈ, ਪਾਊਡਰ ਆਊਟਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਬਲਿੰਗ ਬਣਾਤਾ। ਜੇ ਪਾਊਡਰ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਊਟਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਨ ਵਰਡਸ ਲਾਈਕ ਪੈਂਥਰ, ਔਰਥਰ ਵੇਅਰ ਸਾਰੇ ਜੇ ਲਾਈਟ ਸਾਊਂਡ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪਲਾਈਡ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਸਿੰਗਲ syllable having a state ਸਟੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 9 ਸਿੱਧੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਵਲ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਸਟ੍ਰੋਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਵਿੰਗ ਜਾਂ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਊਟਲਾਈਨ ਫੁੱਲ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲਾ ਹੈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਫਾਰਮ। ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਡਬਲ ਲੈਂਥ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਰਿਟਨ ਥਰੂ ਦਾ ਲਾਈਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਊਨ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥਰੂ ਦੇ ਲਾਈਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਂਡਰ ਹੈ, ਵੋਟਰ जी है। मोहिंदर सर हाँ जी सर। हाँ जी मैडम। 4 to 5 मिनट्स हो जाएगा अपना बाइंडर जी? हाँ बस हो रहा है डबल लेंथ फॉर्म। इस तरह ही स्टैंपर, मदर, मीटर। इस तरह ही नेक्स्ट है लीटर। ये हो गए लीटर हो गए। ठीक है जी।
ये क्या हो गया, हम देखिए ये क्या हो गया, करी करी करी। अच्छा लग गया। अच्छा हाँ जी, अगे ग्रामर लॉग जो है ग्रामर लॉग जी भी ਅਸੀਂ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਦਰ, ਵੰਡਰਫੁਲ, देयरफॉर, ठीक है जी। अगे फ्रेजा एंड कंट्रैक्शन ने आर्बिट्रेटर, सर्टिफिकेट, करैक्टर, करैक्टरिस्टिक्स, क्रॉस एग्जामिनेंट, डेफिशिएंट, एफिशिएंसी, डिस्क्रिप्शन, डिस्चार्ज, डिस्टिंग्विश्ड, एफिशिएंसी, एफिशिएंटली, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी, एंथुसियास्टिक, एस्क्वायर, एक्सचेंज। इस तरह रोड कॉपी एंड जिवें प्रोवाइडर है, सेंटरिंग है, ऑर्डरली, शिफ्टर, एक्सकैवेटर, पोल्यूटर, डिडक्टर, डिस्प्यूटर, अडल्ट्रेटर, ग्रैंड मदर, एक्सपोर्टर, स्टिमुलेटर, हाईलैंडर, इंपॉन्डरेबल, ब्लंडर, टेंडरिंग, विंटर। अगे आप समरी लै लैंदे हां, जिवें हैविंग प्रिंसिपल दे विच आपां MLR नूं थिक कीता, सिंगल लाइन और डार्क कीता फॉर द एडिशन ऑफ डी। इस तरह LOR-D दे फॉर्मा जिहड़ियां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੌਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ हैविंग प्रिंसिपल लागू नहीं कर सकते हैं। इस तरह लेट आर अप ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੌਲ ਆ ਜਾਂਦਾ, आर डाउन ਅਸੀਂ ਆਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਰੀ ਹੈ ਬਸ ਮੈਡਮ। ਟਾਰ ਡਾਟ ਫਾਰ ਇਨਕਮਨ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਰ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਥਾਰ ਦਰ ਦੇ ਲਈ। देयर ਔਰ देयर ਇਨ ਫਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਬਲਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देयर ਜਿਹੜੀ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ देयर, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬਸ ਔਰ ਮੋਰ ਦੈਨ ਵਨ ਸਿਲੇਬਲ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ हैविंग प्रिंसिपल ਜਿਹੜਾ लागू कर सकते हैं। हाँ जी मैडम जी। जी सर ठीक है जी। क्वेरीज ले लो, जो लगता किसी दी क्वेरीज है, मैं अनम्यूट करने लगी है पार्टिसिपेंट। हाँ जी कर दो। हाँ जी ठीक है। हेलो हेलो सर आपकी आवाज बंद हो गई है। महेंद्र सर अनम्यूट कर लियो जी, अपने आप नु अनम्यूट करियो। हेलो हाँ जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है जी, आ रही है। हाँ, if anyone have a query please ask me, I will clear the points. हेलो कर लो। हाँ जी काइंडली जे किसी दी क्वेरी होवे तो प्लीज अपने आप नु अनम्यूट करके पूछ सकदे ने सर कोलों। सर आई थिंक मैं लग नहीं रहा कोई क्वेरीज है ते ਆਪਾਂ फाइंड अप कर देने। तुसी थैंक्स। हाँ जी ठीक है मैडम। थैंक यू मैडम, थैंक्स, थैंक यू, ओके थैंक यू।